सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरां दे खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 21 जुलाई है, दिन वीरवार है। नानकशाही संमत 554 के मुताबिक अज 6 सौण है। अज दे दिन दीयां सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां तुहानूं इस बुलेटिन दे विच दस्सांगे। अज की अहम खबर है कि अज राष्ट्रपति चोण के नतीजे का ऐलान होगा। भारत के 15वें राष्ट्रपति के नाम का अज ऐलान हो जाएगा कि 25 जुलाई को नवे राष्ट्रपति वजों कौन हल्फ लैन जा रहा है। 2 उम्मीदवारों ने चोण लड़ी है। जिहड़ी सत्ता धिर है उस दे वल्लों तां द्रौपदी मुर्मू अते विरोधी धिरां दे वल्लों यशवंत सिन्हा नूं वोटां पाईआं गईआं ने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो जाएगा। उस तो बाद 25 जुलाई को नवे राष्ट्रपति सौं चुक लैणगे। ते हुण सब तो अहम खबर जिहड़ी एक दिन पहला 20 जुलाई को वापरी है उस तुहानूं दसदे हां। अज 21 जुलाई है। 21 जुलाई को सिद्धू मूसेवाले दे कतलकांड नूं वापरिया पूरे 53 दिन हो गए ने ते 52वें दिन एक वड्डी कार्रवाई दा पुलिस ने दावा कीता है। पुलिस ने दावा किया है कि सिद्धू मूसेवाले का कतल करने वाले 2 शूटर जगरूप सिंह रूपा और मनप्रीत सिंह उर्फ मन्नू कुस्सा नूं पुलिस मुकाबले दे विच मार दिता गया है। पुलिस ने मौके तो एक AK-47 राइफल ते एक पिस्तौल भी बरामद किया है ते लगातार 5 घंटे तक यह मुकाबला चलिया है। 3 पुलिस मुलाजम ते एक पत्रकार भी इस पूरे ऑपरेशन दे विच जख्मी हो गए ने। पूरे ऑपरेशन की अगवाई एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के मुखी ADGP प्रमोद बान ने की। यह मुकाबला घरिंडा थाने हेठ आउंदे इलाके हुशियार नगर और घरिंडा रोड ते खेतां च बने मकान च होया है ते इह थां पिंड भकना कलां दे नेड़े है। मुकाबला खत्म होने तो बाद फोरेंसिक विभाग ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ने घटना स्थान की बरीकी ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। मुकाबला खत्म होने तो बाद ADGP प्रमोद बान ने पत्रकारों को दसिया कि 29 मई को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाले को कुछ गैंगस्टरां ने गोलियां मार के कतल कर दिता सी। पंजाब पुलिस ने इस कतल केस के मास्टरमाइंड ते होर कई सहायक गैंगस्टरां ते होरनां नूं काबू कीता सी। इन्हां तों कीती पुछ पड़ताल विच गैंगस्टर जगरूप रूपा ते मनप्रीत सिंह उर्फ मन्नू कुस्सा दे नाम सामने आए सी। उदों तो पुलिस इन्हां दी गिरफ्तारी दे लई भज दौड़ कर रही सी। प्रमोद बान ने दस्सिया कि दोवें गैंगस्टर पुलिस की गिरफ्त तो बचने लई कदे हरियाणा कदे राजस्थान ते कदे पंजाब विच आउंदे जांदे सन। पुलिस ने इन्हां ते लगातार नज़र रखी हुई सी। पुलिस लगातार इन्हां दा पिछा कर रही सी। जदों इन्हां दा पिछा कीता तां ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੰਡਰ ਬੀਆਬਾਨ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ADGP ने दस्सिया कि उस तो बाद फिर पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। पुलिस के गैंगस्टरां विचाले यह मुकाबला लगभग 4.5 घंटे चलिया ते दोवें गैंगस्टर मारे गए। ADGP ने दस्सिया कि मुकाबले दौरान 3 पुलिस मुलाजम ASI बलजिंदर सिंह, कांस्टेबल सुखदेव सिंह ते कांस्टेबल सुरिंदरपाल सिंह ते कैमरामैन सिकंदर सिंह जख्मी हुए ने, जिन्हां नूं इलाज लई निजी हस्पताल विच दाखिल करवाया गया है। ADGP ने कहा कि मारे गए दोवें गैंगस्टर पाकिस्तान जाण दी ताक विच सन जां नहीं, इन्हां कोल कुल किन्ना असला सी, इन्हां नूं राइफल ते होर हथियार कित्थों मिले, इह सारा कुछ जांच दा विशा है। पुलिस नूं मुकाबले वाली थां तो एक बैग ते 2 मोबाइल भी मिले ने जिन्हां दी जांच की जा रही है। इस बैग दे विच असला होण दा शक है ते डिस्पाइट बीइंग कॉर्नर्ड ते उन्हां नूं बार-बार कहण दे बावजूद इन्हां ने लगातार पुलिस टीमां ते फायरिंग जारी रखी। पंजाब पुलिस दी टीमां ने पूरी पेशेंस दिखाई। पंजाब पुलिस की टीमां ने इन्होंने वार-वार आख्या कि वह सरेंडर करन पर साढ़े कहने के बावजूद उन्होंने सरेंडर नहीं किया। अल्टीमेटली क्रॉस फायर हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर दे विच ये दोनों गैंगस्टर जिहड़े हैगे इन्हां दी मौत हुई। जिहड़ा मौके तो जिहड़े वैपन बरामद हुए इस वक्त तक वो एक AK-47 राइफल ते दूजा एक पिस्टल है। अजे फॉरेंसिक साइंस की टीमां फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीमां मौके पर पहुंचिया हुई हैं। प्रॉपर इसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी फॉरेंसिक्स टीमां वालों मैजिस्ट्रेट की हाजिरी दे विच सीन ऑफ क्राइम द प्रिजर्वेशन इसका एनालिसिस सैंपल कलैक्शन सारा कुछ चल रहा है। तो एक वड्डा बैग भी बरामद होया ਜਿਹੜੀ मैं तुहानूं इन्फॉर्मेशन दी है कि जिहड़ा आज सुबह होया पुलिस टीम फॉलोअप दे विच इह उस घर दे विच वड़े सीगे। फर्दर की है की नहीं है इत्थे ठहरे सीगे नहीं सीगे इट्स ऑल मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इस दरमियान पुलिस ने दोवें कथित गैंगस्टरां दीयां तस्वीरां भी जारी कीतियां ने। तस्वीर दे विच दोवां जणियां दे सिर ते परने बन्ने होए ने। एक मकान दी छत उत्ते बैठा है, बैठे बैठे नूं ही गोली मार दित्ती गई है ते दूसरा थल्ले लम्मा पिया है। जिहड़ा बैठा है उहदे नाल एक काले रंग दा बैग भी है। बैग दे उत्ते एक राइफल पई है, शायद AK-47 हो सकदी है।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਲੱਖਣ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਸਾਹਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੰਨੂ ਕੁੱਸਾ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੂਟਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਲਈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ 52 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਸਨ। ਪਕਨਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਕਨਾ ਖੁਰਦ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਖੰਡਰ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਦੋਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਭਕਨਾ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਿੰਡ ਭਕਨਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁਨਿਆਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਜੀ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਤੇ ਤਾਇਆ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤ ਇਉਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਵੈਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤਸੱਲੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਹਲੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੂਹਰੋਂ ਅੱਗੇ ਫੋਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਜੀ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਐਂ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਮਾਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਹੀਰਾ ਸੀ ਉਹ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਵਾਸੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਸਾਥੋਂ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਟਾਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਘੈਂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਗਲਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਮ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਕਰੀ ਵਾਹਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੰਨੂ ਅਤੇ ਰੂਪਾ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਨੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਹਲਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪਰਨੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਛਾਣ ਬਦਲ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ੂਟਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਕਥਿਤ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਉਂਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਪੁਰਦਗੀ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਫੈਲੇ ਉਸਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦਾਗ ਨੂੰ ਧੋਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਏ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਰੂਪਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਜਗਰੂਪ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 29 ਸਾਲ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਤੀਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਪਿਤਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਗਰੂਪ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਪੈਰ ਧਰਦਿਆਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਫਸਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਨਸ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਤੇ ਝਪਟਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੁੱਟਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮਾਰਾਂ ਧਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਗਰੂਪ ਪੱਟੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ ਜੌੜਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਮਹਿਜ਼ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਪਿਓ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 4 ਵੀਲਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੂਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਤਹਿਸੀਲ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਬੱਦਨੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁੱਸਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 14 ਕੇਸ ਦਰਜ ਸਨ ਤੇ ਮਨੂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਨੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੱਕੜ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ। 2 ਭਰਾਵਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਰਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਰੰਗੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਨੂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਇਆ। ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੂ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰ ਲਿਆ।
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ, ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਭ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੂਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠਦਾ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਕਾਤਲ, ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੜਕੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਫਸਲ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੀਂਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੀ ਪੌਣੇ 200 ਪਿੰਡ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 1,27,585 ਏਕੜ ਫਸਲ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 71,657 ਏਕੜ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ MSP ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ MSP ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਧੜੇ ਨੇ ਵੀ MSP ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠਾਂ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਰੂਹ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨਾਲ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ MSP ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ MSP ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੌਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਾਕਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਥੇਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਬਰਨਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਥੇਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। MSP ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਸਰਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਛੇਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ CM ਸਿਟੀ ਕਰਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਉਂਦੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਘੰਟੇ ਲਈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਪ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆਉਂਦੀ 7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਭੁੱਲਾਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਢੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਕਾਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੋਗਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਸਟਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 100% ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਰਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 227 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰੋਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧਰਨਾ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖਾਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਭਰਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਈ ਮੇਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੂਸਰਾ ਸੈਸ਼ਨ 21 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੰਪਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 5 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਕਿਦਵਈ ਨਗਰ ਦੇ ਨਿਰਾਲਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬਾਲੇਂਦੂ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 27 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਮਈ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਗਠਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ਼ਾ 5 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਇਹ 61 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਉਰਫ ਬੱਗੜ ਇਹ 65 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੁਸਤਕੀਮ 70 ਸਾਲ, ਅਬਦੁਲ ਵਹੀਦ 61 ਤੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਖਾਨ 60 ਸਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਹੋਏ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਮਐਸਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਐਮਪੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੜੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਆ ਕੌਣ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ? ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤਵਾਦ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚੋਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ।
ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਯੁਗੋ ਯੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਵੀ ਲਾਏ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਜ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏਜੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਵਾਰੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਾਹਨ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਧਿਆ ਟੋਪਨੋ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਤੁਪਦਾਨਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਸਮੇਤ ਇਹ ਵਾਹਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹਵਾਲਾਤੀ ਵਜੋਂ, ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀ ਤੋਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਥਾਣਾ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਟਲ ਡਾਇਮੰਡ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ AK-47 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। SSP ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਹੋਟਲ ਡਾਇਮੰਡ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਸਵੇਰੇ 5 ਤੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲੀ। ਗੋਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਟਲ ਸਟਾਫ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ, ਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅੰਕਿਤ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੰਕਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ AK-47 ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਸੈਕਟਰ 35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ AK-47 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਜੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚਲਾਨ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੀਜਨਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਗਏ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ 525 ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਸੀਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 525 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਚਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਤੋਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-1 ਸਾਲ ਕਰਕੇ 2 ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 1-1 ਸਾਲ ਜਾਂ 2-2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸਾਂਭਦਿਆਂ ਹੀ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਤੋਰਨ ਦੇ ਸਖਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਉਹ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਤੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਛਪਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨੇੜੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਬਰਨਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਤਬੀਰ ਤੇ ਇਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਨਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ CCPA ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।